जो जीविका करूଛନ୍ତି ताकू जदि टिके आमे सजेई देबा तो से जीविकार से जदि 500 टंका इनकम करूଛନ୍ତି ସେମାନେ 1500 टंका इनकम କରିପାରିବେ। ପାଲା ଦାସକାଠିଆ ରାମନବମୀ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଏସବୁ ପିଲାଟି ଦିନର ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଯାଇକି ମାମୁଁ ଘରେ ଯାଇକି ଦେଖେ। नमस्कार द बीएफटी पॉडकास्ट को स्वागत करुछि आपण मन समस्त मु गौरव। तेबे दर्शक बंधु जमिति हमको बंचिया पई पानी पवन एवं परिवेश आवश्यकता रही से भली भाबरे खाद्यर मध्य आवश्यकता अनेक रही। तेबे आम समाज को आम देश को खाद्य जोगाइबार जो दायित्व से होछि कृषक मानकर एवं कृषि कार्य द्वारा आमे आम खाद्यर चाहिदा को पूर्ण करिथाउ एवं देश रे एक उत्तम वातावरण सृष्टि करिथाउ। तेबे आज मो कथार तो आपण माने जानि पड़थे विषय वस्तु विषय आज विषय वस्तु रही कृषि उपरे। तेबे कथारे अछि कृषि अभावे बढ़ई संकट एवं कृषि बहुले बढ़ई संपद। तेबे आमे पिलाटी दिन पढ़ी आसीचे जे कृषि होछि आम देशर मेरुदंड। आम देशर कृषि कार्य एवं कृषक भाई जेति उन्नत हेबे आम देश आम राज्य आम समाज से उन्नत हेबे। तेबे एही विषय किछि अधिक आलोचना करिया पई आम गहणरे आसी पहुंच जाइछन्ती आज हमर सम्मान्य अतिथि श्री राकेश कुमार साहू सर। आसन तांको स्वागत करियो। नमस्कार। प्रथम तो ब्रो फ्री टॉक्स जोटा कि बीएफटी हो जाइए से ही कार्यक्रम को आपणकर अति मूल्यवान समय बाहर करी आसवाई आपको अशेष अशेष धन्यवाद। धन्यवाद। तेबे सर आज ये कार्यक्रम आम कि आपणकर पर्सनल लाइफ किसी प्रोफेशनल लाइफ आउ कि आपणकर विशिष्ट कार्य विषय आलोचना करिया। तेबे जदि आपणकर अनुमति थी। आज्ञा आज्ञा निश्चित आज्ञा। सर प्रथम करी आपण आम दर्शक मानू आपणकर इंट्रोडक्शन टिके दियंतु। आज्ञा समस्त को नमस्कार। मो ना राकेश कुमार साहू। मो घर है अनुगुल तुलसीपाड़ गाँव रु मु आसी गोटे चाषी परिवार पिला। आउ जदि इंट्रोडक्शन कथा कहवा ताहले मु मोर स्नातक कृषि महाविद्यालय भवानीपाटना ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी रो बीएससी एजी कंप्लीट करिछि। आउ ता सहित तापरे मु एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कंप्लीट करिछि ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। आउ पाठ सरला परे मु ओरमास रे 3 वर्ष यंग प्रोफेशनल हिसाब रे काम करूथिली। आउ एबे जदि कहिबा एबे मु कोरापुट रो सेंटर फॉर यूथ एंड सोशल डेवलपमेंट रे साउथ जोन रो एंटरप्राइज एक्सपर्ट हिसाब रे कार्यरत। धन्यवाद। तेबे सर आपण जे बडी भाबरे आपनकर परिवार विषय कहले जे आपण जने कृषि परिवार को बिलोंग करंती। तेबे आपण पिलाटी दिनरो कृषि कार्य देखि आस्थिबे। आज्ञा आपण बिल भी जाइथिबे बहुत प्रकार चाष बास सब देखिथिबे किंतु कृषि विज्ञान को आपणकर एक एजुकेशनल बैकग्राउंड हिसाब रे नबा पय आपणकर इच्छा केबे आरंभ होला? जदि सत कथा कहबा जाए मु ताहले कृषि विज्ञान आमो टाइम रे जते बेले 2013-14 कथा कहूची सेते बेले समस्त आईआईटी इंजीनियरिंग नले मेडिकल एई तीनटा गोटे फोकस सब्जेक्ट है कि थाए कैरियर रो। किंतु मु एठी कंप्लीटली सत कहया पय चाहूची जे मु मेडिकल प्रिपरेशन करूथिली। मेडिकल प्रिपरेशन फास्ट दिल्ली रे प्रिपरेशन कली तापर भुवनेश्वर रे प्रिपरेशन करूथिली। तो मेडिकल रे जते बेले हेई पारलानी 2 वर्ष प्रिपरेशन परे भी तो सेते बेले समस्तंकर गोटे ऑप्शन थाए कि चलो ओईवेटी रे एग्रीकल्चर पढ़िबा सेटा से समय रे थिला। धीरे धीरे से जिनसडा परे परिवर्तन हेची के एग्रीकल्चर को प्रथम रे एग्रीकल्चर रे पढ़िबा हिसाब रे से माने मेडिकल प्रिपरेशन करि नाहंती कि इंजीनियरिंग प्रिपरेशन करि नाहंती डायरेक्ट आछंती। किंतु मोर जदि कहिबी प्रथम रु तो एग्रीकल्चर रे कोन पाठ पढ़ा हुए कोन हुए से सब जिंस पाठ पढ़ा कोर्स करिकुलम कोन अछि से जिंस जणा नथिला।
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଇପାରିଲାନି ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଗଡ୍ସ ପ୍ଲାନ୍ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ତ ଥିଲା କି ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଗଲା। ତ ସେଟା ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ହେଇନଥିଲା, ସେଟା ମୁଁ କରିଥିଲି କଳାହାଣ୍ଡିର ଭବାନୀପାଟଣାର OUET କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ। ତ ଯଦି ବିଶେଷ କରି କହିବା କି ତା ପ୍ରତି ଏଗ୍ରିକଲଚର ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ମୂଳରୁ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା। ଏଇଟା କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଆଜ୍ ଏ ଫେଲ୍ୟୁର ଏଟା ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଥିଲା କି ଏଟା ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋର କ୍ୟାରିୟର କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଯୋଉଟାକି ହଁ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଇନ୍ ଡିସଗାଇଜ୍ ମେ ବି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେଶନାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ କି ଆପଣ ଦୁଇ ଥର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଥରେ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଏକ୍ସଟେନସନରେ PG କରିଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଏଗ୍ରି MBA ବି କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ବିଷୟ ହଉ କିମ୍ବା ମୂଳ ବିଷୟ ପରେ ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ ସ୍ନାତକ କରିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ସେ ତାପରେ MBA କରିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦୁଇ ଥର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କରିବା ପଛରେ କାରଣ କଣ ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର କାରଣ ବିଶେଷ କାରଣ ଯଦିଓ ନଥିଲା, ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ଆମ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟିଟା ଆଉ ଆମ ଆଲୁମିନାଇଟା ଗୋଟେ ଭାଷ୍ଟ ଆଲୁମିନାଇ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ରିଲେସନ୍ ଥାଏ। ତ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ MBA କରିଲି, MBA ପରେ ବହୁତ ଜଣ ବି କହିଲେ, ଘର ଲୋକ ବି କହିଲେ କି PG କରିଥାନ୍ତୁ, ମାଷ୍ଟର୍ସ କରିଥାନ୍ତୁ କୋର୍ ସବଜେକ୍ଟରେ, କାହିଁକି MBA ଆଡ଼କୁ ଗଲୁ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ MBA କରିସାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କରିବାର ଅଛି ତ ସେଟା କେତେବେଳେ ବି କରିହେବ, MBA ପରେ ବି କରିହେବ। ତାପରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୋର ଜଣେ ଭାଇ ହେବେ, ବିଭୁ ଭାଇ ବୋଲି, ତ ସିଏ ମୋତେ ବାଟ ଦେଖେଇଥିଲେ କି ଯଦି କରିପାରିବୁ ତୁ ମାଷ୍ଟର୍ସ ତାହେଲେ IT ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଏକ୍ସଟେନସନ୍, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଆସିଗଲାଣି ଡ୍ରୋନ୍ ଦିଦି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ତ IT ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ୟୁଜ୍ ହେବ ଆଗକୁ ଯାଇକି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଇ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି IT ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଏକ୍ସଟେନସନ୍। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ମୁଁ MBAକୁ ନେଇକି କରିଛି। ତ ସବୁବେଳେ କହିବା ପାଠ ପଢ଼ିବାର କିଛି ଗୋଟେ ବୟସ ନଥାଏ, କିଛି ଶିଖିବାର କିଛି ଗୋଟେ ବୟସ ନଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଜିନିଷ ପାଠ ପଢ଼ିଥାଉ କି ଶିଖିଥାଉ, ମେ ବି ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇପାରିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା କେବେ ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟ ଯିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇନି। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜୁକେସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯଦି କହିବା ମୋ ପ୍ୟାସନ୍, ମାନେ କବିତା ଲେଖିବା, ଗପ ଲେଖିବା, ବହି ଲେଖିବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ହେଇନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଦିଏ କି ଆମର ଗଡ୍ସ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ପ୍ଲାନ୍ କରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ ଯଦି ଆମ ପ୍ଲାନ୍ 20% ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଗଡ୍ସ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ 80% ହୁଏ। ତ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଷ୍ଟର୍ସ କରିଥିଲି ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟ। ଯେପରିକି ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ କବିତା, ଗଳ୍ପ ଏସବୁ ବି ଲେଖନ୍ତି, ତ ଜଣା ପଡୁଛି କି ଆପଣ ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ ମଧ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି କେମିତି, ଏଗ୍ରିକଲଚରରୁ ସାହିତ୍ୟ ପୁଣି କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଲା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ସାହିତ୍ୟ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ପରେ ଆସିଛି ମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ବହୁତ ଆଗରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ସ୍କୁଲିଂ ମୋର ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ତ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ସଭା ହୁଏ। ଶିଶୁ ସଭାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନେ ଆସନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଜ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କହିଦିଅନ୍ତି କି ତୁ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ରେ, ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁ ଚିତ୍ର କର, ତୁ ଗୀତ ଗା, ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କର। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବାକି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକରେ ମୁଁ ଚିତ୍ର ବି କରୁଥିଲି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରୁଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଲେଖାଲେଖି କରିବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଯାଇକି ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେଇ 6th କ୍ଲାସ୍ରେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ବି ଲେଖିବି। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ଷା ଚାଲିଥାଏ, ତ ମୋତେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖ। ସେତେବେଳେ କବିତା କେମିତି ଲେଖା ହୁଏ, କ'ଣ ଲେଖା ହୁଏ ସେଟା ଜଣାନଥିଲା, କେବଳ ପାଠ ବହି ପଢ଼ିକି ଜଣାଥିଲା ଯେ ପଦକୁ ପଦ ଛିଣ୍ଡୁଥିବାର ଅଛି। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲି, ବର୍ଷା ରାଣୀର ପାଉଁଜି ଛମଛମ।
କରି ଗୋଟେ କବିତା, ଯଦିଓ ସେ କବିତା ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତ ମୋବାଇଲ ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ଆମର କଲେଜର ସ୍କୁଲର ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ବାହାରିଛି, ୱାଲ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ବାହାରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ନଥିଲା କି ଏଇ ଜିନିଷ ଯାଇକି ଆକୁ ବି କେବେ କାମ ଦେବ, ମୁଁ ତାକୁ ମନେ ପକେଇବି। କିନ୍ତୁ ମନେ ପକେଇଲା ବେଳେ ସେ ଜିନିଷ ତ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି, ମୋ ନିଜ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ଅହେତୁକ ସ୍ପୃହା ରହିଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି, ତ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କି ଲିଟରେଚରରେ କମ୍ ମାର୍କ ଆସିବ, ପ୍ରାୟ ଜଣ ନିଅନ୍ତିନି। ଯେମିତି +2ରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ରଖିଦିଅନ୍ତି କି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଇଂଲିଶ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ତ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୂଳରୁ ମୋର +2ରେ ବି 10th ଯାଏଁ ତ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ପଲସରି, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଯେହେତୁ, ଆଉ +2ରେ ବି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ରଖିଥିଲି ମୋର ସବଜେକ୍ଟ। ତ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ପୃହା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ରହିଛି। ତ କେତେବେଳେ ମାନେ ଆଉ ତାପରେ ରହିଛି ସାହିତ୍ୟକୁ ମୋତେ ବେଶୀ ଟାଣିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଫୁଲଝରି, ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ନା। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗାଁଟା। ତ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଖରା ଛୁଟିରେ ଯାଏ, ରାମନବମୀ ଟାଇମ୍ରେ ଛୁଟିରେ ଯାଏ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ କି ତାଙ୍କର ରାମଲୀଳା କରନ୍ତି ଗାଁରେ। ତ 7ଟା ଯାକ କାଣ୍ଡ ଗାଁର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ହିଁ ମିଶିକି ରାମଲୀଳା କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଏ, ମୁଁ ଭଣଜା ବୋଲି ମୋତେ ଷ୍ଟେଜର ଆଗ ସିଟ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ସେଇ ସିଟ୍ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବସେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ସଂଳାପ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୀତିନାଟ୍ୟର ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟ୍ରାଏ କରେ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମୂଳରୁ ରହିଯାଇଛି ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ କି ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାରି ନିଷ୍ପେଷିତ, ଗୋଟେ ଘରର ଯେମିତି କଣରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ଭିତରେ ମୋର ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଯଦି କହିବା, ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମୁଁ କହିପାରିବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ସିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା କରିଥିଲେ, ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ମୁଁ ସେୟାର କରେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ହିସାବରେ, ଏପ୍ରିଲ 28। ତ ସିଏ ମୋର ଜଣେ ମୂଳରୁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ମୋର ଗୁରୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଭାବେ କି ସିଏ ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭାବିକି ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର ହୁଏ। ଆଉ ମୋର ନିଜର ବଡ଼ ଅଜା ବୀରକିଶୋର ପ୍ରଧାନ ବୋଲି, ସେ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗ ବାସ କରି ସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଓଡ଼ିଆରେ MA, ସିଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମୁଁ ନିଏ। ଆଉ ବାକି ଏଇ ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ, ରାମନବମୀ, ଦଣ୍ଡନାଚ, ଏଇସବୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଯାଇକି ମାମୁଁ ଘରେ ଯାଇକି ଦେଖେ, ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ରହିଆସିଛି। ଆଉ ମୋ ଜେଜେବାପା ବି ଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୁରୁ, ବୋଧେ ସେଇ ଗୁଣସୂତ୍ରରୁ ବି କିଛି ରହିଯାଇଛି କବିତା ଲେଖିବା, ଗପ ଲେଖିବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି। ତେବେ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଟ୍ରାଡିସନ, ଆମ କଲଚର, ଆମ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ରିଲ ଦେଖିଥିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଜ୍ଞା କୃଷି ବିଜ୍ଞାନର କିଛିଟା ବିଭାଗକୁ ନେଇକି କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲେଣ୍ଡଟା, ଆଜ୍ଞା ମିଶ୍ରଣଟା କୃଷି ଆଉ ସାହିତ୍ୟର, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜିନିଷର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆସେ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯଦି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି କଳା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ମାନେ ସେଟା ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ଯାହା ଭିତରେ ଟିକେ ଅଛି ଲେଖାଲେଖି କରିବାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, କି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କରିଦେବାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ତ ସିଏ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ 2 ଜଣ ବସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଟେବୁଲକୁ ଦେଖିବେ, ୟା ଭିତରେ ବି ୟାକୁ କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କରିହେବ, କ'ଣ କରିହେବ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସେ। ବହୁତ ଦିନ ଲେଖାଲେଖି କଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାନେ ଆମ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଯଦି ଆମେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେବା କି ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିବା କବିତା ଆକାରରେ କି ଗଳ୍ପ ଆକାରରେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ଫୋକସ୍ କରିଦେଲେ, ନିଜ ପ୍ରେମିକ କି ପ୍ରେମିକାକୁ ଫୋକସ୍ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୋର ବି ବହୁତ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି
ତ ଆମେ ଯଦି କୃଷି ଆମ କ୍ଲାସ୍ ସହିତ ସବଜେକ୍ଟର କିଛିଟା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆଉ ସେଇ ଶବ୍ଦରେ ତାକୁ ତୁଳନା କରିପାରିବା, ବହୁତ ଜଣ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ସେ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଠକଙ୍କ ମନ ଜାଣିକି ଲେଖିବାଟା ହିଁ ମାନେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନର ପରିଚୟ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ। ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଲେଖିବି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଇନର୍ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପାଠକର ମନ ଜାଣିକି, ପାଠକ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଟ୍ରେଣ୍ଡି ୱେରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଜିନିଷକୁ ଲେଖିବା, ସେଇ ପ୍ରେମିକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଟିକେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ କରିକି କରିବା। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମଠୁ ବି ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ତକ ବି ଥିବେ, ସେ ସେଇ ପାଠ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ବି ତା ଭିତରେ ପଶିଯିବେ। ତ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ମୋର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଏମିତି ମଜାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ସିରିଜ୍ ଭଳିଆ ମୁଁ କରିବି ବୋଲି। ଏବେ ତ ମାତ୍ର 5ଟା ସବଜେକ୍ଟର ମୁଁ ବାହାର କରିଛି, ଆହୁରି ସିରିଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ତାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଥିଲି ଏଗ୍ରୋନୋମି ସବଜେକ୍ଟଟା, ଏମିତି ବସିଥିଲି ଗୋଟେ ମିଟିଂକୁ ଯାଇଥିଲି, ମିଟିଂ ସାରି ସାରିକି ବସିଥିଲି, ଲାଷ୍ଟ ମୋର ସେସନ୍ ସରି ଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେଇଠି ବସିକି ଖାଲିରେ ଏମିତି ଲେଖୁଥିଲି। ତ ଫର୍ଷ୍ଟଟା ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଦେଲି, ତାପରେ ଘରକୁ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲି, ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଟିକେ କ୍ରୋନୋଲୋଜିରେ ମିଶେଇଲି, ତାକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର 1 ଚାପ୍ଟର 2 କରିକି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ନା, ଏଇଟା ଏବେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ କଲେ ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଫର୍ଷ୍ଟଟା ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ କଲି, ମୋର ଏତେ ଫଲୋଅର୍ ନାହାନ୍ତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, କି ତା ପାଇଁ ଏତେ ବି କେହି ଚେଷ୍ଟା କରିନି, ଜଷ୍ଟ ନିଜ ପ୍ୟାସନ୍ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପଢ଼ିକି ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରିଥିଲି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ବହୁତ ମାନେ ମୋ ଫଲୋଅର୍ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଭିଉ ଗଲା, ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଟିକେ ସେଇଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ତ ସେଇ ଧାରାରେ ଏବେ ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରୁଚି ଅଛି, ଆଜ୍ଞା। କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି ଯେ ନାଇଁ ସାହିତ୍ୟରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବି, ନା ସବୁବେଳେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ହିଁ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କୋଶ୍ଚିନ୍। ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସମସ୍ତେ ବି ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ମୋତେ ଜଜ୍ କରିପାରିବେ କି ଏଗ୍ରିକଲଚର ପଢ଼ିଛି, ଚାକିରି କରିଛି, ସେ ଗୋଟେ ମିଛ କଥା କହୁଛି କି ନା ମୁଁ ସାହିତ୍ୟରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଉ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ସାହିତ୍ୟରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସାହିତ୍ୟରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ, ମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ମୁଁ ସେଇଠୁ କିଛି ଇନକମ୍ କରିବି, ସେଇଟାକୁ ସୋର୍ସ ବନେଇବି, ସେଇଟା ମୋର ସବୁବେଳେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ରହିଛି। ଯଦି ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି, ମୁଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ବେସ୍କୁ ନେଇକି ଚାକିରି କରିବି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ବି ଚାକିରି କରିବି ଏଗ୍ରିକଲଚର ହଉ କି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଚାକିରି କରିବି। କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟରୁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାକୁ ପେଶା ଭାବରେ ନେବି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିନି। ହେଇପାରେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଯଦି ମୋତେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମିତି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଲା, ତ ମୁଁ ମେ ବି ସେଇ ଭିତରେ ଟିକେ ଯେତିକି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ଯାହା ଅଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବରଂ କମିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ଗୋଟେ ନିଶା ହିସାବରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏ ନିଶା ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ସାହିତ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପେଶା ହିସାବରେ ରହିବ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ କାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବିନି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପେଶା ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ ଓର୍ମାସରେ ଅଛନ୍ତି। ଓର୍ମାସରେ ଥିଲି ୟା ପୂର୍ବରୁ, ଏବେ CYSTରେ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି? ମୁଁ ଯଦି ମୋର ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ୟାରିୟର କଥା, ପେଶା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯିବି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଓର୍ମାସରେ ଥିଲି, MBA ସରୁ ସରୁ ଓର୍ମାସରେ ମୁଁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପାଇଯାଇଥିଲି। ଓର୍ମାସ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିଲି। ଓର୍ମାସ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ସୋସାଇଟି, ଓଡ଼ିଶା ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କେଟିଂ ସୋସାଇଟି। ତ ସେଇଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ୟଙ୍ଗ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କେଟିଂ ହିସାବରେ ଗଲି, ସେଇଠି ଥାଏ କି ଆମର ଯେଉଁ SHG ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, SHG ମା ମାନଙ୍କଠୁ ତାର ଗୋଟେ ଉପର ସଂଗଠନଟା SHG 10ରୁ 15 ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କରାହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 20ରୁ 100 ଅପ୍ ଟୁ 100+ ବି ଅଛି, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ ତାକୁ କୁହାହେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପର ଉପର ବର୍ସନଟା ଆମର ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଆସିଗଲାଣି ଫାର୍ମର୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କୁହାହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ହିସାବରେ ରହିବେ ସମସ୍ତେ। ତ ତାଙ୍କର ଜୀବିକାକୁ କେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବିକା ଯୋଗାଇ ପାରିବା, ଜୀବିକା ଯୋଗାଇ ପାରିବା। ସେମାନେ କ'ଣ ଜୀବିକା କରୁନାହାନ୍ତି? କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ, ସେମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଜୀବିକା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅଧିକ କିଛି କହିପାରିବୁ କି? ନା। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଲା, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜୀବିକା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଟିକିଏ ଆମେ ସଜେଇ ଦେବା, ତ ସେଇ ଜୀବିକାରୁ ସେମାନେ ଯଦି 500 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ 1500 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ମନେକର ସେମାନେ କେବଳ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି, ତେନ୍ତୁଳିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜି ସହିତ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ଆମେ
40 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 60 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ତେନ୍ତୁଳି ଛଡ଼େଇ ଦେଇକି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କିଲୋ ସେ ଅପ୍ ଟୁ 140 ଟୁ 160 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି ତା ପ୍ରାଇସ୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାର୍କେଟିଂ କରାଇବା, ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ସେମାନେ ରୁରାଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଯାହା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ମାର୍କେଟିଂ କରାଇବା ଥ୍ରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କି କର୍ପୋରେଟ୍ ଟାଇଅପ୍। ସପୋଜ ସେମାନେ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ, ତ ସେଇ ଭେଜିଟେବୁଲ୍କୁ ରିଲାଏନ୍ସ ସହିତ ଟାଇଅପ୍ କରାଇବା କି ମଦ ଡେରି ସହିତ, ଯେମିତି ଆମ୍ବ ମଦ ଡେରିକୁ ପଠା ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇସବୁ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ସହିତ ଆଉ ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂଟା, ତାଙ୍କୁ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆଉ ତାଙ୍କ ମାର୍କେଟିଂଟା କେମିତି ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିବା। ମାଆମାନଙ୍କୁ ଜେନେରାଲି ଥାଏ କି ଆମେ ସେମାନେ ହାଟରେ ଯାଇକି ବିକ୍ରି କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଟିକେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଆହୁରି ତାଙ୍କ ମାନେ ସୋସିଆଲ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଦେବା। ଯେମିତି ସପୋଜ ଆଜିକାଲି ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କି ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ବଢ଼ୁଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଏଇ ଅମୁକ ପଞ୍ଚାୟତର GPLFର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏଇ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ, ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ସହିତ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ଆଉ ମାର୍କେଟିଂକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିବା ଥିଲା ମୋର କାମ ଓର୍ମାସରେ ବି। ଆଉ ସେଇ ସମାନ କାମ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ CYSTରେ ବି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇଟା ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଥିଲା, ଆଉ CYST ମୁଁ ଯେହେତୁ କୋରାପୁଟରେ ଅଛି, କୋରାପୁଟରେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କାମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ବି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ସେଠି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ବେଲ୍ଟ ଆଉ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପିପଲ୍ କୋରାପୁଟରେ ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଇସେନ୍ସ ହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସେମାନେ ମାନେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି। ଆପଣ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସଜେସନ୍ ଦେବେ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଏକର କରିବା ପାଇଁ କହିବେ, ସେ ଗୋଟେ ଏକରରେ ନ କରିପାରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ସେ ତାଙ୍କର କରିବାଟା କରିବେ ସେଇ ଜିନିଷ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁ, ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ଆଉ ମାର୍କେଟିଂ ଜିନିଷ ହିଁ ମୁଁ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହିସାବରେ ଏବେ ଯେଉଁଠି CYSTରେ ଚାକିରି କରିଛି ସେଇଠି ଅଛି। ଏଇ FPO, PG, SHG ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଅଛି, ମେସିନାରୀ ଅଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଡିଫଙ୍କ୍ଟ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। କେଉଁ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କାମ କରିପାରିବ, ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଲ କରୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ଆଉ ଟିକେ ସ୍କେଲ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଜିନିଷ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ରହିଛି। ତ ସାର୍ ଯେମିତି ଆପଣ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ଏବେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି ନା ଅବନତି ଘଟିଛି? ଯଦି ଏମିତି କହିବା, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚରେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ନେଇକି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଏକରରୁ 15 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଜାଗାରେ ଆଜି 20 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମେ ଆମ ଜଳବାୟୁକୁ କେତେ ଖରାପ କରିଛନ୍ତି। ତ କୃଷିରେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ପଇସା କମାଇବା ପାଇଁ MSP ବଢ଼ିଯାଇଛି, MSP ଧାନର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ମାଣ୍ଡିଆର MSP ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କଲେ କୋରାପୁଟରେ ତାଙ୍କୁ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ମିଳୁଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଅଧିକ ମାଣ୍ଡିଆ କରିବେ ତାଙ୍କର ଜମିର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ମିଳୁଛି। ତ ଚାଷୀ ସେଇ ଜିନିଷ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ କରିବା ଫଳରେ ଆମେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ସିଡ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିକାଲ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଟ୍ ଦ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍? ଆମେ ଯେଉଁ ଏତେ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ସେଇଠି ରଖିଛନ୍ତି? ଆମ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ କଷ୍ଟରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ବିଷ ଖାଇଲେ। ତା ସହିତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ମାଟିକୁ ଯେଉଁ ବିଷଟା ବି ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ସେଇ ଆଜି ଯେଉଁ ଏତେ ପରିମାଣର ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 10 କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଆଜି 20 କି 25 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ଦିନ ଆସିବ ଆଉ 25 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ 25 କୁଇଣ୍ଟାଲଟା ଆଉ ସେ 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିପାରିବନି। ମାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାର୍ଡ଼ ହେଇସାରିଲାଣି ସବୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପକେଇକି। ସପୋଜ ଏବେ ମାଣ୍ଡିଆରେ ଦେଶୀ ବିହନ, ଆଗରୁ ଦେଶୀ ବିହନରେ ହିଁ ଚାଷ ହେଉଥିଲା କୋରାପୁଟରେ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଇ ଇଲ୍ଡିଂ ବିହନ ଆଡ଼କୁ ଗଲେଣି। ତ ହାଇ ଇଲ୍ଡିଂ ବିହନ ଆଡ଼କୁ ଗଲେଣି ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ହାଇବ୍ରିଡ଼ ବିହନ ବି ବାହାର କରିବେ। ଆଉ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ବିହନ ବାହାର କଲା ମାନେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ବିହନ ଯଦି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଷୀ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି କହିବା କୃଷିରେ ଆମେ ଉନ୍ନତି ତ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି, ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା କାହାକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି ଆମେ ସେ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ ବାଜି ଲଗାଉଛନ୍ତି ତା ହିସାବରେ ତ ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବାଜି ହାରିବା ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ବାଦ୍ ଦେଇଦେବା, ତାହେଲେ ହଁ ଆମେ କୃଷିରେ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା।
ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ କହିଲେ, ୟା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? କୃଷକ ଭାଇମାନେ ନା ସରକାର? ନାଇଁ, ସେମିତି ଆମେ କହିପାରିବାନି ନା ୟା ପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ନା କୃଷକ ଭାଇମାନେ ଦାୟୀ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ବୋଲି ସିଏ କରିଲେ, କାହିଁକି ସରକାର ଯଦି ଚାଷୀମାନେ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ କରିଲେ ବୋଲି ସରକାର ଦେଲେ। ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ା ଆଗ କି ଅଣ୍ଡା ଆଗ, ତାର କିଛି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଚାଷୀକୁ ଯାଇକି ପଚାରିବା, ଚାଷୀ କହିବେ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆରେ କ'ଣ ତମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିବ ବୋଲି ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ସେଇଭଳିଆ କେସ୍, କୁକୁଡ଼ା ଆଗ କି ଅଣ୍ଡା ଆଗ। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଲା ଚାଷୀମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ସେଇଆ। ସରକାର ତ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେବେ। ସରକାର କ'ଣ ଖାଲି ଫର୍ଟିଲାଇଜର କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ସରକାର ତ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅର୍ଗାନିକ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାର୍ମିଂ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଜୈବିକ ସାର ପକାନ୍ତୁ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଫର୍ଟିଲାଇଜର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁନି। ସଏଲ୍ ହେଲ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ମୂର୍ତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ବି ବହୁତ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହେଉଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ବି ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ଚାଷୀମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଖରାପ କରୁଛୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆସିବ, ଆମର ଆଉ ଏଠି ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇପାରିବନି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା, ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ ତ କେହି ଆମେ ଜଣକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ କହିପାରିବାନି ଯେ ଇଏ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ ୟାକୁ କେମିତି ସୁଧାରି ପାରିବା। ଆମେ ୟାକୁ ସୁଧାରି ପାରିବା କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଯେମିତି କାମ କଲାବେଳେ ବି ଆମ କାମକୁ ବାଦ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ମିଶୁଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉ, ସେମାନେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବି ବୁଝିଲେଣି, ତାକୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କଲେଣି ବି। କୋରାପୁଟ କଥା ଯଦି ସ୍ପେଶାଲି କହିବି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତିକି ଜମି, ସେତିକି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ଅର୍ଗାନିକ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିରେ କିଛି କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର, କିଛି ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ କିଛି ବି ପକାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପଇସା ଦରକାର, ସେଇଟାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଜମିରେ କରୁଛନ୍ତି ଆମର କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ସବୁ ଚାଷୀ ନିଜ ଖାଇବା ଜିନିଷଟାକୁ ବି ଯଦି ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଶୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦେଶୀ ବିହନ ଆଉ ଖତ ସାର ପକେଇକି କରିବେ, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମିଟିଗେଟ୍ କରିପାରିବା, ଏଇସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସକୁ। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବହୁତ ବଡ଼। ଆମେ ଯେଉଁଟା ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗେ ନା। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଡିଟୋରିଏଟ୍ ହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାକୁ ଭଲ କରିବା। ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ ଆମେ କହିଦେଉଛୁ, ଆମେମାନେ ବି ଯାଇକି କହୁଛୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଟିଂରେ ଭାଷଣ ମାରିଦେଉଛୁ କି ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାର୍ମିଂ କରିବା, ଆମେ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବା। ଆଉ ଯେତେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆମେ ବେନିଫିସିଆରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆମର ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଆମେ ତା ପାଇଁ ଲାଗିବା ଯଦି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସ୍। କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିବନି ନୁହଁ, ହେଇପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ଆପଣ ଏତେ ସାରା ସମସ୍ୟା ଯୋଉ କହିଲେ, ଏ ଯୋଉ ପୁରା ସାଇକେଲରେ, ଏଇ ପୁରା ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଆପଣ ନିଜକୁ କୋଉଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ରହିବ ଏଇ ଭିତରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସାଇକେଲକୁ ଦେଖିବି, ଏଇ ସାଇକେଲର ହଁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଭଳିଆ ଆହୁରି ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ସେଇ ସାଇକେଲ ହବ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ପୋକ୍। ତ ସେଇ ସ୍ପୋକ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଦିଗକୁ ଲାଗିବା, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ତ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ମୋ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିବି, ମୋର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ମୁଁ କେବଳ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇ ମୋ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଆୱେର୍ କରିପାରିବି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ହେଉଛି। ତ ବେଟର୍ କି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ବେଟର୍ କି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଖାଇବାନି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ନା, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବି ସେମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ବିଷଟାକୁ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ସେଇ ବିଷଟାକୁ ସେ ଡେଫିନେଟଲି ଆଉ ବିଷ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ହେବନି। ତ ଜିନିଷ ହେଲା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ କି ସେଇ ଆୱାରନେସ୍ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା, ବାରମ୍ବାର ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା। ଆୱାରନେସ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୁହେଁ କି ଆଜି କହିଦେଲେ ସେ ଜୀବନ ସାରା ମନେ ରଖିବେ। ଆୱାରନେସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ମୋ ପରିବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ମୋ ନିଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମୁଁ ନିଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିପାରିବି। ଯେତିକି ମୋ ସର୍କଲରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଲା, ମୋ ରିଲେଟିଭ୍ସ ହେଲା, କି ମୋର ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ,
ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କହିକି ମୋର ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ତ ଅସୁବିଧାଟା ଜାଣିଲେ ତ ତାର ସୁବିଧାର ବାଟ ଖୋଜିବେ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ସୁବିଧା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ସେମାନେ ଅସୁବିଧା ଜାଣିନଥିବେ, ଆମେ ଯାଇକି ଯଦି ତାଙ୍କୁ କହିବା କି ତାଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁଟା କହିଲେ ହିଁ ସେମାନେ ବୁଝିବେ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କହିବା କି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଅର୍ଗାନିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ପଇସା ମିଳିବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଇସା ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ଫୋକସ୍ କରିବାର ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଅର୍ଗାନିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜମିଟା ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ମାଟିରେ ଆପଣ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ବି ଚାଷ କଲେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ସେଇଥିରୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରଟା ସୁସ୍ଥ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଜିନିଷରେ କହିବା କି ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଏତିକି ଲାଭ ତୁମେ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ବରଗଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି। ତ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ କହିବି କି ଆମର ଲୋକମାନେ ଜେନେରାଲି ଯେହେତୁ ହେଲ୍ଥଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ସୋସାଇଟିରେ, ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ କି ଆମର ବରଗଡ଼ରେ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିଲା, ଆମ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଯେ ସୁବିଧା ତୁମକୁ କ'ଣ ହେବ? କ୍ୟାନ୍ସର ହିଁ ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ନା। ମେନ୍ କଥା କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି କାହିଁକି? ଏତେ କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଏତେ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି ବରଗଡ଼ରେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଡବଲ୍ କ୍ରପିଂ ସିଜନ୍, ଧାନ 2 ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କର ହେଉଛି, ମାନେ ଖରିଫର ବି 2ଟା ଆକାରରେ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଇରିଗେସନ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଖୁସି ହେବାର ନାହିଁ କି ଆମ ଜାଗାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିଲା ବୋଲି। ଜିନିଷ ହେଲା କି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି ଯେ ଆରେ ଆମ ଜାଗାରେ କାହିଁ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିଲା। ତାମାନେ ଆମେ କେତେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲିଟରାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ରାସ୍ତା ଯାଏଁ ପୁରା ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ଧାନ ବିଲ ଥିବ ନା, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବେ ପୁରା ଫର୍ଟିଲାଇଜର ସ୍ମେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଥିବ ସେଇ ଜିନିଷଟା। ତ ଆମକୁ ସେଇ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁଟା ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ଇସ୍ୟୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁଟା ମାନେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେବେ, ଗୋଟେ ଲେମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେବ କି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବତେଇବାର ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜେନେରେସନ୍ ହଉ କି ଆପଣ ଏଇ ୟଙ୍ଗ ଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ସାରା ଏତେ ସାରା ଡିଜିଜ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ ଥିଲା? ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁ ଆସୁଛି? ଆପଣ ତ ସେଇ ଖାଇବା ଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଯାଇକି କେଉଁଠି ପିଜା ବର୍ଗର ଖାଉନାହାନ୍ତି ନା। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ବି କୋରାପୁଟର ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀ କେବେ ପିଜା ବର୍ଗର ଖାଉନାହାନ୍ତି। ସେଇ ମାଣ୍ଡିଆ, ସେଇ ଧାନ, ସେଇ ଯାହା ଜମିରେ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଡିଜିଜ୍ ହେଉନଥିଲା, ଏବେ କାହିଁ ହେଉଛି? ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆୱେୟାର କରିବା, ମୋର ତ ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଇଏରେ ମୋ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ ଆଉ ଆସାଇନମେଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଯଦି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସାଇକେଲରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଏଇ ସାଇକେଲରେ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ କହିବେ ତ ଆୱାରନେସ୍। ସାର୍, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପେସା ହିସାବରେ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସାଙ୍ଗ ବି ହେଇଥିବେ। ଆଜ୍ଞା। ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ହେଇଥିବ, କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ସର୍ଭିସ ପାଇଥିବ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜବ୍ କରୁଥିବ। କେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଇନି ଯେ ମେ ବି ମୁଁ ଏଇଟା ନ କରିକି ସେଇଟା କରିଥିଲେ ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା? ନା ଆପଣ ଯୋଉ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଡେଫିନେଟଲି ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଡ଼ୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋତେ କେବେ ଲାଗିନି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି। ଆଉ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା କି ଏମିତି ବି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସେଇ କାମଟା ସେଇ ପୋଜିସନ୍ କି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର କି OS କି ଗୋଟେ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେଉଁଠି ସେ କାମ କରିବା, ସେଇ ଚାକିରି ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତେଣୁ 3ଟା ଜିନିଷ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯାହା କାମ କରୁଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ମାନେ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ କାମ ସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ମିଳେ କି ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛି, ଆଉ ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି ତା ପ୍ରତି ମୁଁ ମୋ ଟାଇମ୍ ଦିଏ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା କାହାକୁ ଦେଖିକି, ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, BDO, ତହସିଲଦାର, ସିନିୟର ଜୁନିୟର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସରରେ ବହୁତ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ସ୍ପେଶାଲି ମୋ ସର୍କଲର ବି, ମୋର ସର୍କଲର ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ପିଲା ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଯେ ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ, ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଯଦି ବି କେବେ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ କ୍ଲିଅର କରିପାରିଲି ଏକ୍ଜାମ୍ କି ମୁଁ ଚାନ୍ସ ପାଇଲି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ସେ ଜାଗାକୁ ସୁଇଚ୍ କରିବାରେ କେବେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବିନି। ସାର୍, ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅନୁରୋଧ,
ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଚାଷୀ ଭାଇ ବି ଥିବେ, କିଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ଥିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଥ୍ରୁ? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାର୍ତ୍ତା ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କାମ କରିଛି, ଯେତିକି ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, କାରଣ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏତେ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କୃଷିରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ୍, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏତିକି ଜିନିଷ କହିବି ଯେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ଯେମିତି କୃଷି ଆମ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ଏତେ ଡିଟେରିଓରେଟ୍ କରିସାରିଲାଣି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି, ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ବି ହେଉଛେ ଆମର ନିଜର ହ୍ୟାବିଟଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କି ଆମେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେଉଛି କି ଆମେ କାହା ସହିତ ବି କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିବା କି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସର୍ଟରେ କହିବି, ଆମେ ନା ନିଜେ ବିଷ ଖାଇବା, ନା ମାଟିକୁ ବିଷ ଦେବା, ନା ଆଉ କାହାକୁ ବିଷ ଖୁଆଇବା। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରରେ ଚାଲିବା, ଆଜି ନହେଲେ ବି ଆଗାମୀ 20-25 ବର୍ଷ ହେଉ କି 30 ବର୍ଷରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆମ ଜଳବାୟୁର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଆଜି ଏତେ ରୋଗ, ଏତେ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ ମିଟିଗେଟ୍ କରିପାରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଆମ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁ ସାର୍ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେ କୃଷି ଏବଂ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବହୁତ ଟିପ୍ପଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।